قیامت میں کن چیزوں کا حساب کتاب پہلے ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 بکریوں کا حساب کیوں لیا جائے گا اور قیامت کے دن باقی جانوروں کا بھی کیا حساب کتاب ہوگا یا نہیں، یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ہاں، قیامت کے دن بندوں کا حساب کس کس طرح ہوگا اور قیامت کے دن اعمال کا وزن اور اعمال ناموں کی تقسیم کیسے کی جائے گی، مکمل تحقیق کے بعد آج کی یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ناظرین اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اللہ کی حکمت بھی یہی ہے کہ اس نے دنیا کو انسانوں کے لیے کام کرنے اور جد و جہد کی جگہ بنایا اور آخرت کو حساب اور جزا کی جگہ بنایا کہ وہاں اللہ نیک کام والوں کو ان کے نیک کام کا ثواب دے گا اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔ قیامت کے دن بندے اللہ کے سامنے انتہائی خوف و ذلت کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ہولناک منظر اپنے اعمال کی فکر، اپنے کرتوتوں کے انجام کا ڈر لوگوں کے خوف میں ہر لحظہ اضافہ کر رہا ہوگا۔ ان کے دل خزاں رسیدہ پتوں کی مانند اور ان کے جسم خشک ٹہنیوں کی طرح کانپ اور لرز رہے ہوں گے۔ کوئی اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک اور کوئی کانوں کی لو تک۔ کوئی کسی کا بننا تو دور، کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنی جان کی خاطر بدلے میں دینے کو تیار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں اپنے قریب رکھے اور خاص رحمت والا معاملہ رکھے۔ ایسی خوف، ایسی افراتفری، ایسی بے بسی، ایسی لاچاری، ایسا ہولناک ماحول بندوں سے ان کا رب اللہ کسی ترجمان کے بغیر، کسی درمیانی واسطے اور وسیلے کے بغیر براہ راست گفتگو فرمائے گا اور ان سے ان کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑے ظاہر اور خفیہ کاموں اور باتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ حساب کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے تو آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہ سرک سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ ایک سوال اس کی پوری زندگی کے بارے میں ہوگا کہ کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا، دوسری اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشاغل میں اس کو بوسیدہ کیا، اور تیسرا اور چوتھا سوال مال و دولت کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اور کن ذرائع سے اس کو حاصل کیا تھا اور کن کاموں میں اس کو صرف کیا۔ پانچواں یہ کہ جو کچھ معلوم تھا، یعنی جو علم حاصل کیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق جنوں، انسانوں اور چوپایوں کے درمیان بھی انصاف سے فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اس دن بغیر سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ تو جب کسی ایک جانور کا کسی دوسرے جانور پر حق باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے فرمائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ تو اس وقت کافر یہ کہیں گے کہ ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ بلکہ بکریوں کا قصہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور 2 بکریاں بھڑ رہی تھیں۔ ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس کو مار ڈالا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو کس چیز پر ہنسی آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس چیز سے تعجب کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اے ابو ذر، کیا تجھے علم ہے کہ یہ کیوں بھڑ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو علم ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ امام نووی رحم اللہ نے مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیامت کے دن جانور بھی اکٹھے ہوں گے اور مکلف آدمیوں کی طرح انہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، جیسے کہ بچوں اور پاگل اور ان کو جنہیں دعوت نہیں پہنچی اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے دلائل پر قرآن و سنت بھرا پڑا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بکری غیر مکلف ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور جو کچھ کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ بس اس سے غرض یہ ہے کہ بندوں کو یہ علم ہو جائے کہ حقوق ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ مظلوم کے بدلے میں ظالم سے قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ تو بہت ہی اچھی توجیہ اور اچھی بیان کی گئی وجہ ہے۔
और मजमूई तौर पर ये मामला बतौर मुबालिगा इस पर दलालत करता है कि मुकल्लफों के दरमियान मुकम्मल तौर पर अदल व इंसाफ होगा। अगर हैवानों का ये हाल है जो कि गैर मुकल्लफ है, तो उनका जो कि अक्ल व दानिश रखने वाले शरीफ, कमजोर और ज़ईफ होंगे, उनका क्या हाल होगा। अब नाज़रीन जरा गौर कीजिए कि जब क़यामत के दिन एक जानवर से दूसरे जानवर का बदला दिलवाया जाएगा, अगर कोई इंसान किसी जानवर पर जुल्म करे, उसे मारे पीटे, भूखा प्यासा रखे, तो वो किस कदर अजाब का हकदार होगा। जो लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं, सिर्फ तफरीह के लिए भगाते फिरते हैं, बैठे हुए जानवर को तंग करके उठा देते हैं, बेचने वाले जानवर के दांत निकाल लेते हैं, बार बार जोर से लगाम खींचने की वजह से जानवर के मुंह में जख्म कर देते हैं और जानवरों को आपस में लड़वा कर जख्मी कर देते हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि क़यामत के दिन अगर बदला ले लिया गया और जुल्म के सबब जन्नत में जाने से रोक दिया गया, तो उस वक्त क्या करेंगे। लिहाजा जुल्म और नाइंसाफी से बचें और याद रखें नाज़रीन, जब बंदों के अमाल का हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा और हर बंदे को उसके सब अमाल पर मुश्तमिल एक किताब दे दी जाएगी, तो मोमिन को बतौर इज्जत उसके दाएं हाथ में वो नामाए अमाल दिया जाएगा जिससे वो क़यामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। तो उस वक्त जिस शख्स के दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, तो उसका हिसाब बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा और वो कहने लगेगा, लो ये मेरा नामाए अमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे तो हिसाब किताब देना है, तो वो एक पसंदीदा और रजामंदी वाली जिंदगी में होगा, बुलंद बाला जन्नत में जिसके पत्ते झुके पड़े होंगे। उससे कहा जाएगा कि अपने माल के बदले में मजे से खाओ और पियो जो कि तुमने गुज़श्ता दौर में किए थे। लेकिन काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका नामाए अमाल उनकी पीठ के पीछे से उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। हाँ, जिसका नामाए अमाल उसके पीछे से दिया जाएगा, तो वो मौत को आवाज देने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मीज़ान और तराजू बंदों के अमाल को तोलने के लिए लगाया जाएगा। और तभी रहीमुल्लाह का कहना है कि जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अमाल का वजन होगा, क्योंकि वजन बदला और सजा के लिए होगा। तो ये जरूरी है कि हिसाब किताब बाद में हो, क्योंकि हिसाब किताब तो अमाल की मिक़दार और अंदाजे करने के लिए होगा और वजन इस अंदाजे और मिक़दार का ज़हूर है ताकि उसके हिसाब से बदला दिया जा सके। और शरई नुसूस इस बात पर दलालत करती है कि ये तराजू और मीज़ान हकीकी होगा जिसके दो पलड़े होंगे, जिसके साथ बंदों के अमाल का वजन किया जाएगा। तो वो तराजू इतना अजीम है जिसकी मिक़दार का अंदाजा अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अहले इल्म में इस बात का इख्तलाफ है कि आया वो तराजू जिसमें बंदों के अमाल का वजन होगा एक है या एक से ज्यादा होंगे, जो कि हर एक शख्स के लिए खास होगा। तो जिन्होंने ये कहा है कि वो एक से ज्यादा तराजू होंगे, उन्होंने कहा है मुतादिद आयात में मीज़ान का लफ्ज जमा के सीगे से आया है, इसलिए मीज़ान भी कई होंगे। फरमाने बारी ताला है और क़यामत के दिन हम इंसाफ वाले तराजू को दरमियान में लाकर रखेंगे, तो फिर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा और अगर एक दाने के बराबर भी अमल होगा तो उसे जरूर हासिल करेंगे और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं। तराजू में वजन की जाने वाली अशिया में अखलाक हसना से ज्यादा वजनी और कोई चीज नहीं होगी और बेशक अखलाक हुस्ना का मालिक शख्स नमाज और रोजे के दर्जात को पहुंचेगा। लेकिन नाज़रीन, आजकल के लोगों ने हुस्न अखलाक के मफहूम को बहुत महदूद और खास कर दिया है और आज इस गलत फहमी का शिकार है कि हुस्न अखलाक का मतलब सिर्फ लोगों के साथ खंदा पेशानी और बशाशत के साथ मिलना, मेहरबानी और शफकत का मुआमला करना, मुस्कुराकर बात कर लेना और हमदर्दी के अल्फाज कह देना है। मगर हकीकत यह है कि अखलाक का मफहूम बहुत वसी है और अपने अंदर पूरी इंसानी जिंदगी को समेटे हुए है और वो सिर्फ मज़कूरा चीजों ही को शामिल नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से शोबे हैं। अफू दरगुजर, रफ़क़ व नरमे, शफ़क़त व मेहरबानी, उन्स व मोहब्बत, इकराम व एहसास, इल्म व बुर्दबारी, हया व शर्म, वसअत ज़र्फ़ी और सखावत, सिला रहमी, हाजत रवाई, इमदाद, सब्र व शुक्र, मतानत व संजीदगी, अदल व इंसाफ, अमानत व दयानत, माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ व अकारिब, बीवी बच्चे, यतीम व मसाकीन, पड़ोसी, मुसलमानों, गैर मुस्लिम,
हत्ता के जानवर और परिंदों के साथ भी हुस्न सलूक का मामला वगैरह। ये तमाम हुस्न अखलाक के शोबे हैं जिनकी शरीयत मुताहरा में तालीम दी गई है, और इन तमाम शोबों में अच्छा रवैया इख्तियार करने वाला ही अच्छे अखलाक का हामिल और इस अजीम सिफ्त से मुत्तसिफ कहलाने का मुस्तहिक होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तुम सबसे मुझे सबसे ज्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक अच्छे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुश खल्की, हुस्न अखलाक, हुस्न मुआमला, सिला रहमी, वसत ज़रफ़ी और हुस्न मुआशरत जैसी अजीम सिफात से मुत्तसिफ व मशीन फरमाए और जिंदगी के तमाम शोबों में इन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।